तारी जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम हरि ओम हरि ओम हरि सिखाई रहे प्रभु हे संसार सार सिखाई हे बुढ़र राम मूर्ति तुम्हें देखे ना पाप नयने आरत नाशन बान बोलाई सदरा धामे जीवन भूल पाई समाधि रहे गोसाई तुम चरण ध्याई बीती जाऊ तुम नामे जगहे आनंद तुम्हें लगी सधरा धामे जगहे आनंद तुम्हें जागी सधरा धामे ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति तव चरणामृत शांति तव मुखारमृत शांति 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 तव शांत मूर्ति विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांत मूर्ति महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पावन नेत महाशून्य शून्य शांति तव कीरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 तव शांत मूर्ति ओम शांति 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 सीता मने गुरुदेव दया कर दीन जने कंदर तामस भास्कर है तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर है परम ब्रह्म परात्पर वेद भणे गुरुदेव दया कर दीन जने देव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुणगान परायण देवगणे गुरुदेव दया कर दीन जने देव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर
जने कुंडलिनी घुमवंज कहे हृदि ग्रंथि विदारण कार कहे मम मानस चंचल रात दिन गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने सुदान मंगल नायक हे सुख शांति परा भय दायक हे जय ताप हरे तब नाम गुणे गुरुदेव दया कर दीन जने कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गतिहीन जने तुम्हें रक्षा कहे चित संकित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने पतिताधव मानव पावक हे महिमा तव गोचर सुध मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने प्रापक हे भवरोग विकार विनाश कहे मन जेने रहे तब चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने 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 परम ब्रह्म निराकार महाशून्य जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन परम ब्रह्म निराकार महाशून्य गोविंदम स्मर गोविंदम गोविंदम भज गुणमते इष्टारिष्ट खंडनाते राम रघुनंदन राम 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 Om
मधुसूदन पद मधुसूदन मधुसूदन जय जय राधे गोविंद 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 सदा राधे नारायण
तुमेव विद्या कविनन्तमेव तुमेव परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि ओम शांति शांति शांति। विश्ववंद्य प्रभु जगन्नाथंकर अनंतंकर माँ तारिणींकर पदाब्ज को स्मरण करी मोर परमाराध्य श्री गुरुदेवंकर एवं समस्त सद्गुरु मानकर पादपद्म को स्मरण करी प्रणाम जनाऊँगी आपण मानकर शुभ कामना करुँच। अप्रत्याशित भाव एइभली जो कार्य हुए ताहा ही भगवत इच्छा ही होता है। फोन साइलेंट करो। अच्छा आमे आज राउरकेला था आम निज आश्रम था सेमानक मनरे दुख दे मुझे असह्य गरम सही पार्ली दुख करना पुणी शीत दिन आसला तापरे आमे केन्दुझर केन्दुझर की सुंदरगढ़ मुझे कह केन्दुझर जिंदल माइन्स सेमानकर बहु प्रतीक्षा परे अनेक दिनर प्रतीक्षा थिला बाबा आसवे यही कथा सब
ସେଠି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିର ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ବଳିଆର ପୂଜାରେ ବଳିଆର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହେଇ ଏସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ସବୁ କରି ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ କହିଲି ଯିବି, ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଭାବିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ରହିବିନି, ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ ଆଶ୍ରମକୁ। ତେଣୁ ତା ମନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ରହିଗଲା। ବାବା ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ସେଠୁ ଆସିଲି। ଫୋନ୍ କଲି ତେଲଙ୍ଗାପେଣ୍ଠାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଇଠି ରହିଯିବି। 24 ତାରିଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି। ସିଏ ଜେନେରେଟର ଫେନେରେଟର ସବୁ ଲଗେଇବେ, କେମିତି ବାବା ଆସିବେ, କେମିତି ଯିବେ, ସେସବୁ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଥିବେ। କିନ୍ତୁ 300 କିଲୋମିଟର ନାଁ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ମୁଁ ଆଗରୁ 600 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ହେବ। ଏବେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ 200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଭଲ ରାସ୍ତା, ନହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ପୁଣି ଭାବିଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିନି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବାବା ସେସବୁ ଠିକ୍ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ତ ଗରମ ସହିପାରିବେନି, ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଜେନେରେଟର ନଥାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ରହିବା। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଥିଲେ 2-3 ମାସ ତଳେ, ସେଇଠି ଆମେ ରହିବା। ଭାବିଲି ସେଇଠି ରହିବା, ଆମର ଚୁପଚାପ ଖାଇ ପିଇକି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ବାଟରେ ଭାବିଲି ଭାବନାର ଶେଷ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଆସିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା। ମୁଁ ତ କେଉଁଠି ଖୁସି ହେଇପାରୁନି, କେମିତି ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ରହିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବା। ତେଣୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆମର ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦିଅ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ ପଳେଇବି। ଏକଥା କାହିଁ କହୁଛି, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ଯେଉଁ କଥା ବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବା ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଆପଣମାନେ ଚୁପଚାପ ଆସିକି ଏଠି ବସିଲେଣି, ବଳିଆ ସେ ଘରେ ବସି ଭାବୁଛି କେଇଟା ଆଇଲେଣି ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଇପଡ଼ିଆ। ଆଉ ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସ। ତେବେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାହାର ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶୂନ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର। ଏବଂ ସେଇ ନିରାକାର ସାକାର ଅନନ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ
ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟି ମୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚତୁର୍ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତା 4 ବେଦକୁ ସେ ବୁଝାନ୍ତି। ଅଚତୁର୍ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦିବାହୁର ପରାହରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ନାରାୟଣଙ୍କର 4ଟି ହାତ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବାହୁ ଉଦର ବକ୍ତ ନେତ୍ରମ୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାତ, ବହୁତ ପେଟ, ବହୁତ ଆଖି। ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଦିବାହୁର ପରାହରେ, ତାଙ୍କର 2ଟା ହାତ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଅଭାଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେଖିନୁ, ଶିବଙ୍କର 3ଟା ନୟନ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି। ତୃତୀୟ ନୟନଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖୋଲା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୟନଟି ଖୋଲା ହୁଏ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର 2ଟା ନୟନ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ନୟନ ହେଲେ ବି ଅଭାଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁ। ଇଏ କିଏ? ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ବୋଧେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରଟି ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସେତିକିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବା ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ଆଦିଦେବଂ ମଦଂ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ରାଜନୀତି କରୁଥିବେ, କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିବେ, ରାତି ପାଇଲେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଲାଭ ହେଲା, କ୍ଷତି ହେଲା, କରଜ ହେଲା, ହାତ ଉଧାରି ହେଲା, ଆମେ ଏମିତି ସୁଝିଦେଲୁ, ଆମେ ଏମିତି ଥିଲୁ, ଏମିତି ହେଇଗଲୁ। ଇଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ କଥା। ସିଏ ଉପହାସ କରି ମଣିଷକୁ କହିଲେ, ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ, ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବେ, ଘେନି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇବେ। ତୁ ଯାହାକୁ ନିଜର ବା ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେମାନେ ଦିନେ ତତେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ କରିବେ, ଅଷ୍ଟମ ଭୋଜନୀ କରିବେ, ଅଲଣା ଫଲଣା କ'ଣ ଅଣହଳଦିଆ ଭାତ ଖାଇବେ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଘର କରିବୁ। 11 ଦିନ ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ହେଉଛି ମଣିଷର ମନରେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସେଇ ଚନ୍ଦାଳ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି।
ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ଏବଂ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆପଣ କେନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ, ପୁରୀ ବାରାଣସୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରଂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଭଜ ମୂଢ଼ମ୍ ମତେ ସଂପ୍ରାପ୍ତେ ସନ୍ନିହିତ କାଲେ ନହି ନହି ରକ୍ଷତି। କେହି ତୁମକୁ ରଖିପାରିବେନି। ତମେ ସକାଳୁ ଉଠି ତମେ ଭଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭଲ ଲଞ୍ଚ ବି କରୁଛ, ଅମୁକ ଖାଇବି ସମୁକ ଖାଇବି, ରାତିରେ ଡିନର ସବୁ କରୁଛ, ରାତିରେ ପୁରୀ ଖାଇବି କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେଇ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନହି ନହି ରକ୍ଷତି ତୁଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦେ ଦିଅ ମନ ଗମେଇବ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ବହୁତ କାମନା କରିବ, କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ହ্যাঁ ମାନେ ଭଗବାନ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇଏ ନଥିବ, ତାର ଆସ୍ଥା ନଥିବ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିବ ସେଠୁ ପୁଣି ଭାବିବ। କାହାକୁ ହାତ ଦେଖା, କାହାକୁ ଜାତକ ଦେଖା, କାହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହନୁମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବିପଦ ନୁହଁ, ବିପଦ ନୁହଁ ବିପଦ ଭବେ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ, ସମ୍ପଦ ଭବେ ବିପଦ ନୁହଁ, ବିପଦ ଭବେ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ, সম্পদ ভবে বিভুଙ୍କୁ ভুলিলে সকল দুঃখ বিভু তুমরণে মিলই সুখ। বিভুଙ୍କୁ ভুলিলে সকল দুঃখ বিভু তুমরণে ତେଣୁ ବିପଦର ଶବ୍ଦରେ ପଦ ଅଛି, ସମ୍ପଦର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି ପଦ ଅଛି। ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ରଖ। ବାସନ ମାଜୁଛ କି ରୋଷେଇ କରୁଛ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାମ ଲମ୍ବିଛି, ଜୀବନର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ କର, କିଛି ମନା। କୋଠା କର, ଇଏ କର, ଗାଡ଼ି କର, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ସେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତୁମର ଆଖି ନ ହଉ। କାରଣ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବିଷୟା ଯାହାର ଲୋ
ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କି କେଉଁଠି ବସିବା କ'ଣ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବରଂ ଦୋକାନରେ ବସିଲେ 5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ କି 100 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ ଏଇ ମନୋଭାବ ଯାହାର ଅଛି ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଭଗବତ କୃପାଟା କ'ଣ ପାଇବ? ଗୋଟେ ଲୋକ କହନ୍ତି ପୁରା କହନ୍ତି ନା ଭଗବତ କୃପା ହେଲେ ତ ମରିବୁ, ଭଗବତ କୃପା ନହେଲେ ବି ମରିବୁ। ଆଉ ମରିବୁ ତ ଦିନେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡାକିବୁ? ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁକ୍ତିକୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ବା ନ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କୁହ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଦିନେ ଆସିଛ, ଦିନେ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁଅ, ଭଲ ଝିଅ, ଭଲ ପୁଅ, ଭଲ ବୋହୂ, ଭଲ ଶାଶୁ, ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର, ଭଲ ବାପା, ଭଲ ମା, ଭଲ ଅଜା, ଭଲ ଆଈ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ନିଜେ ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ଛେନା ଦରକାର, କ୍ଷୀର ଦରକାର, ରସଗୋଲା ଦରକାର। ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ରସଗୋଲା ଆମେ ଖାଇବୁ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରସଗୋଲା ଦିଆଯାଏନି। ମାନେ ବରା ବି ତ ଦିଆଯାଏ, ରସଗୋଲା କ'ଣ ଦିଆ? ତେଣୁ ରସଗୋଲା ଆଣିବୁ, ପାହାଡ଼ରୁ ଆଣିବୁ, ସେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କେତେ ସବୁ ତ ଦରକାର। କେଉଁଠୁ ତରି ଏହା କେମିତି ହେବ? ଛେନା ଗଜା ଖାଇବୁ କି କ'ଣ କେତେ କଥା ଅଛି ତ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଉଛ, ଛେନା ଖାଉଛ କି ରସଗୋଲା ଖାଉଛ, କ୍ଷୀର ପିଉଛ, ଘିଅ ଟିକେ ଭାତରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, ଦୀପଟିଏରେ ଘିଅ ଟିକେ ଦରକାର। ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ। ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଘରେ ଅଛ, ଏସି ଲଗେଇଛ, ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଚିକଣିଆ ହେଲ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି? ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଜିନ୍ଦଲ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ସରିବା ପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ 100-150 ଗାଈ ସବୁ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟା ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ ବାଜିଲେ ଉଠେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଉଠାଅ। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋମାତା, ମାତା, ଗୋମାତା ସବୁ ଆଜି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଗୋମାତା, ନିଜ ମାତା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ନେବ, ଆମେ ମରିବୁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାକିବୁ, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଡାକିବୁ, ନ ଡାକ। ଗଜ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ହାରମୋନିୟମ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇକି କେଉଁଠି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା? ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେଲେ ସେ ଯିଏ ବା ଥାର ଦେଉଁରେ। ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ। ଗାଧୋଇ ଖାଇଲେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ କି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍, ରାତିରେ ପୁଣି ଶୋଇଲା ବେଳେ। ଇଏ 2-4 ମିନିଟ୍ ବି ତୁମେ ଜୀବନରେ ଦେଇପାରିବନି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଖାଲି ଖାଇବ, ପିଇବ, ଶୋଇବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ, କେବଳ ପାତ୍ର ମୋ ଉଦର, ଏଣୁ ମୁଁ ଲୋକେ ଭୟ।
ହଉ ସଜ୍ଜନ ପବିତ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯେଉଁଠି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଛି। ଗୀତା କଥା ହେଇଛି, ଦୁଇ ତିନି ଥର ବୋଧେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି, ଏବେ କମିଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ତ, ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲା, ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ସେମିତି ସେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, କି କଟକ ରୋଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲେ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଦେହ ଘଷିଆ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ଜାଣି ନ ଜାଣି ତୋ ମହିମା ଭଜନ୍ତି ଭକତ। ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ କେମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଯଦି ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏ ଗରମ କମିଯିବ। ଆମେ ତ ଗଛକୁ କାଟୁଛୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ନର୍ମଦା କୂଳରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଖରାଦିନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଠୁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ଉଠା, ମୋତେ ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଛି। ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇଛି, ଯେଉଁ ଏସିରୁ ଖାଲି ଗରମ ପବନ ବାହାରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଓଲଟା ଏସି ନା କ'ଣ, ତା ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ବାହାରୁନି ଗରମ। ସବୁ ତାପରେ ଏସି ଦୋକାନରୁ କ'ଣ ଗଲେ, ନା ନା ସେ ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗା, ଆଉ ଲଗେଇଲେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଗରମ ହେବ, କେତେ ଲୋକ, ଆମକୁ ତ ଏସି ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ ବାବା କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ଶୋଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୁଣି ମଣିଷ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିରି କେମିତି ଶୋଉଛି? ନିଆଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଦୋକାନ କେମିତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେମିତି କରୁଛି? ତା କଥା କିଏ ବୁଝୁଛ? ତେଣୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ରଖିଛ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ହୁଏ ବଳ। ଆମେ ସେ ମାୟାକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଦିନେ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ, ଗୁରୁ ନାମ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ଆଉ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅଖା ଧୁଆ ଚାଲିଥିବ, ଗୁଣ ଗାଇବା ଚାଲିଥିବ, ମୋର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ସେମିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ଏସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏସବୁ ଭିତରେ ଥାଇ ଗୃହ କରିବ ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ। ତେଣୁ ମନଟି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖ। ଆଉ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୋର ମତିଗତି ବଦଳି ଯାଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆଉ 3 ଦିନ 5 ଦିନ କହିପାରିବିନି କି ଠକି ପାରିବିନି। ଯଦି ବସିବି ଟୋକାଙ୍କ